Welcome to eLearning. In this video, I am going to show how we can solve regression equation problems based on given data by following actual mean method. Look at the example. From the following data, find out regression equation x on y and regression equation y on x and estimate the value of x when y is equal to 25 and estimate the value of y when x equal to 24. And along with this they have given data about x and y variables. Here they have given 8 observations of x and 8 observations of y. Based on this, we have to first find out regression equation x on y and regression equation y on x. And later we can estimate the value of x based on y value, and we can estimate the value of y based on x value. So first what we have to do? First we have to develop, or first we have to find out regression equations x on y and y on x. When we are following actual mean method, then the formula which we can follow or which we can use to calculate regression equations, that we have to recall before going to prepare table. Because by recalling the formula, we can understand which columns or which informations or which data are necessary, so that we can avoid unnecessary calculations and delay in calculating or delay in completion of this problem. So, which formula we can use? First one, here, regression equation x on y, and second one, what we have to calculate? Regression equation y on x. Here the formula is x minus x mean is equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of y into y minus y mean. Here formula is y minus y mean is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x into x minus x mean. So here what we have to calculate to substitute the values, which informations we need? X mean beku namge, adar jote standard deviation of x beku, standard deviation of y, r ಮತ್ತೆ y mean illu kuda ade. So ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ r is equal r xy ಅಥವಾ r into standard deviation of x divided by standard deviation of y ಬದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Sum of xy divided by sum of y square ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ r into standard deviation of y divided by standard deviation of x ಬದಲಿಗೆ sum of xy divided by sum of x square ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್, ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೀನ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಬೇಕು, ವೈ ಮೀನ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ವೈ ಮೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ and small y to calculate small x square and small y square. So how we can calculate small x? That is the result of x minus x mean, and small y is the result of y minus y mean. Next, from small x and small y we can calculate y square and x square. Then by totaling these two we will get sum of x square and sum of y square. And later we can calculate x into y to have the information about sum of x, y. Okay. So let's prepare a table. Table ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ x observation ಇದೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು capital X minus X mean. Here small y, this one is small x, okay? Small y is equal to capital Y. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ observation column ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ y minus y mean. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ XY ಕಾಲಮ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ XY ಕಾಲಮ್ ಸಿಕ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ and x into y. So last ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ರೋನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ to get total of these required columns. So first let me to record the observations what we have in the problem. X variables ಯಾವ್ದಾದಿದೆ, 2, 6, 8, 11, 13, 3 times 13 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 13, 13 and last one is 14. Why? 8, 6, 10, 12, again 12, 14 2 times is there, next 20. So first to have values of x and y columns, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. x mean is equal to sum of x by n. ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. 2 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 11 ಪ್ಲಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 14 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 80. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 12 plus 12 plus 14 plus 14 plus 20 is equal to 96. So ಈ 80 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಇದು ಈ 80 ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 80 ಇದೆ. ಸೊ 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ 8. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 10s 80 ಅಲ್ವಾ, 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y mean is equal to sum of y by n. sum of y ಎಷ್ಟಿದೆ, 96 ಇದೆ. 96 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಅಂದ್ರೆ 12 ಆಗತ್ತಾ, 96 divided by 8 is equal to y mean is equal to 12 ಆಯ್ತು. ಸೊ here x minus x mean ಅನ್ನಲ್ಲ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ y ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ x ಅಂಡ್ y ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 2 ಮೈನಸ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮೈನಸ್ 10 ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ 8 ಆಯ್ತು. 2 ಮೈನಸ್
10 minus 8 ಆಯಿತು. 6 minus 10 minus 4. 8 minus 10 minus 2. 11 minus 10 plus 1. 13 minus 10 plus 3. 13 minus 10, 13 minus 10. Next 14 minus 10 plus 4. Here y antandre y minus y mean. Here we have y values, right? Y mean value 12. So what we have to do? In each numbers in the y column, we have to deduct 12. Okay, 8 minus 12. 8 minus 12 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 4 ಆಯ್ತು. 6 minus 12 minus 6. Then 10 minus 12 minus 2. 12 minus 12 0. 12 minus 12. 14 minus 12 plus 2 plus 2. 20 minus 12 plus 8 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 64. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4. 0 0. 2 square 4. 2 square 4. 8 square 64. Next x into y. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ x ಸ್ಮಾಲ್ y ಇದೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ x ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಡೋದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x minus x mean into y minus y mean. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು x minus x mean ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. y minus y mean ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So product of these two columns lead us to get the last column xy. So 8 into 4. Here minus minus plus 32. Next 6 4s are 24, but minus minus plus 2 2s are plus 4. 1 zeros are 0. 3 zeros are 0. 3 2s are 6. 3 2s are again 6. Then 4 8s are 32. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದರ ಟೋಟಲ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. 64 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 9 plus 16 is equal to 128. Total, let me write in a different color, 128. What is this? This is sum of x square. This is sum of x square. Sum of y square, sum of xy. 128. Let me recheck. 116 plus 9 plus 9 plus 9 plus 1 plus 4 plus 16 plus 64 is equal to 128. Right. Next 16 plus 36 plus 4 plus 4 plus 4 plus 64 is equal to again 128. Okay. Next xy column 32 plus 24 plus 4 plus 6 plus 6 plus 32. 104. To recheck again. 32 plus 6 plus 6 plus
4 plus 24 plus 32 is equal to 104. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್, ಈಗ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. x mean is equal to 10, y mean is equal to 12. next ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, sum of x square is equal to 128, sum of y square is equal to 128, sum of xy is equal to 104. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಅಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ 104 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 128 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 104 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ 128 ಇದೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 104 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 128 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8125 ಇದೆ. 0.812 ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 104 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 128 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 104 ಬೈ 128 ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು 0.8125. 0.812 ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ 825. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 10 ಇತ್ತು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು 0.8125 ಬಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 10 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8125 ಇಂಟು ವೈ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು 0.8125 ಇಂಟು 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9.75 ಆಯ್ತು. ಸೊ 12 ಇಂಟು 0.8125 is equal to 9.75 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ x is equal to 0.8125 y minus 9.75. next minus 10 will become plus 10. so x is equal to 0.8125 y 9.75 plus minus 9.75 plus 10 plus 0.25 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. 10 minus 9.75 is equal to plus 0.25. so this is regression equation x on y. next ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ y on x ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ y on x ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ,
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. y minus y mean is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x into x minus x mean ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. y minus y ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. y minus y mean ಎಷ್ಟಿದೆ 12 is equal to, instead of r into standard deviation of y, standard deviation of x ಬದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, sum of xy divided by sum of x square ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು 0.8125 ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಟು x minus x mean ಅಂತಂದ್ರೆ 10. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. y minus 12 is equal to 0.8125x minus 10 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ 81.25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.8125 into 10 is equal to 8.125 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ, 8.125 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equal to 0.8125x minus 8.125 minus 12 ಇದ್ದಿದ್ದು plus 12. So y is equal to 0.8125x minus 8.125 plus 12. So 12 minus 8.125 is equal to plus 3.875. So this is regression equation y on x. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದು. ಯಾಕೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is find out regression equation x on y and y on x ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ estimate the value of x when y is equal to 25 ಇದೆ. So when we are going to estimate the value of x, then we have to consider regression equation x on y. So here next phase ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, next phase ಅಲ್ಲಿ estimation of value of x when y is equal to 25. So here x is equal to 0.8125 y ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, instead of y ಏನು ಮಾಡೋಣ 25 plus 0.25. So x is equal to 0.8125 into 25 is equal to 20.3125 plus 0.25. So plus 0.25 is equal to x is equal to 20.5625. So this is x value. Next y value. Next estimate the value of y when x is equal to 24. So next step, estimation of value of y when x is equal to 24. So y is equal to 0.8125 when x is equal to 24. So ಇಲ್ಲಿ x ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ 24 plus 3.875. So y is equal to 0.8125 into 24 is equal to 19.5 plus 3.875. So y is equal to 19.5 plus 3.875 is equal to 23.5
23.375. ಸೊ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the value of y is equal to 23.375 when x is equal to 24. This is your inference. This is the value of y. So here this is the value of x and inference is value of x is equal to 20.5625 when y is equal to 25. So this is your inference. When x is equal to value of x is equal to 20.5625 when y is equal to 25. So ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ find out regression equation x on y. So this one is regression equation x on y. Next, find out regression equation y on x. So this one is regression equation y on x. Next, they ask us to estimate the value of x when y is equal to 25. So this is the value of x when y is equal to 25. And this one is value of y when x is equal to 24. Like this, we have to solve regression equation problems by when we are following actual mean method. So ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಡಾಟಾ ಬೇಕು, ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು this one is regression equation x on y, this one is regression equation y on x. ಆಫ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಈ y ಮತ್ತೆ x ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೆನ್ 25 y is equal to 25 30 40 ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. y ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 25 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ x ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದೇ. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.